Okay, students, today we are discussing operators in JavaScript. Operators are mainly used to manipulate data. Different data are stored in a program. So we want to manipulate different data. For that, we are using different type of operators. You already studied in C programming language different types of operators. Now we are discussing the operators in JavaScript. First one is arithmetic operator. The different arithmetic operators are mainly used to perform mathematical calculations. The operators are plus, which is used for addition. Next is minus, which is used to perform subtraction. Next is star, which is used to perform multiplication, and star star, which is a newly added operator in JavaScript, which is introduced in JavaScript 6, that is ECMAScript, which is used to perform exponentiation. That is, we want to suppose we want to perform or calculate the power of a number. For that, we can use the exponentiation, that is star star. Then division, which is used to perform division. For that, we are using the operator slash. Next is modulo, which is used to get the remainder of division operation. നമുക്ക് division operationൻ്റെ remainder get ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, മോഡുലോ ഓപ്പറേറ്റർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് പ്ലസ് പ്ലസ്, വിച്ച് ഈസ് ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ഓപ്പറേറ്റർ. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് മൈനസ് മൈനസ്, വിച്ച് ഈസ് ഡിക്രിമെൻറ്റ് ഓപ്പറേറ്റർ. ദർ ആർ വേരിയേഷൻസ് ഓഫ് ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ആൻഡ് ഡിക്രിമെൻറ്റ്, ദാറ്റ് ഈസ് പോസ്റ്റ് ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ആൻഡ് പ്രീ ഇൻക്രിമെൻറ്റ്. നമുക്ക് പോസ്റ്റ് ഇൻക്രിമെൻറ്റും പെർഫോം ചെയ്യാം, പ്രീ ഇൻക്രിമെൻറ്റും പെർഫോം ചെയ്യാം. സെയിം ആസ് the case of increment, we can use post decrement and post decrement and pre-decrement. Okay, അപ്പോൾ പോസ്റ്റ് ഡിക്രിമെൻറ്റും പോസ്റ്റ് ഇൻക്രിമെൻറ്റും അതിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. ബിക്കോസ് നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി ഇത് സ്റ്റഡി ചെയ്തതാണ് നിങ്ങളുടെ സി പ്രോഗ്രാമിങ്ങിൽ. എന്നാലും ജസ്റ്റ് പോസ്റ്റ് ഇൻക്രിമെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലാസ്റ്റ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഇൻക്രിമെൻ്റ് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യുക, അസൈൻമെൻറ്റിന് ശേഷം. നെക്സ്റ്റ് അതേപോലെ പ്രീ ഇൻക്രിമെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇൻക്രിമെൻ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ അസൈൻമെൻറ്റ് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ഡിക്രിമെൻറ്റ് കേസിലും സെയിം കേസാണ് ചെയ്യുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് അസൈൻമെൻറ്റ് ഓപ്പറേറ്റർ, വിച്ച് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു അസൈൻ സം വാല്യൂ ടു എ വേരിയബിൾ. നമുക്ക് ഒരു വാല്യൂ എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് ഒരു വേരിയബിളിലേക്ക് അസൈൻ ചെയ്യണം. ഒരു വാല്യൂ ആവണമെന്നില്ല, നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്തിട്ട് അത് ഒരു വേരിയബിളിലേക്ക് അസൈൻ ചെയ്യണം. ഫോർ ദാറ്റ് വി ആർ യൂസിങ് ദ ഓപ്പറേറ്റർ അസൈൻമെൻറ്റ് ഓപ്പറേറ്റർ. There are different types of assignment operator. Arithmetic assignment and the common assignment operator equal to. The first operator is equal to, which is used to assign a value to a variable. നമുക്കൊരു വാല്യൂ ഒരു വേരിയബിളിലേക്ക് അസൈൻ ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, ഈക്വൽ ടു ഓപ്പറേറ്റർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ദെൻ പ്ലസ് ഈക്വൽ ടു, which is a shorthand operator. For example, x plus is equal to y. That performs x is equal to x plus y. That is, we don't want to elaborate x plus y. We can use the shorthand operator plus equal to. നമുക്കതിൽ തന്നെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. എക്സ് പ്ലസ് ഈക്വൽ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് പ്ലസ് വൈ. ലൈക്ക് ദാറ്റ് we can use minus equal to, star equal to, division equal to, modulo equal to, and star equal to. Next is comparison operator, which is used to perform some comparisons. Suppose we want to perform some comparison inside if or for if conditional statement or looping statements like for, while, etc. For that, we are mainly using the comparison operator. First one is equal to, which is used to check whether two operands are equal or not. Next is triple equal to, which returns true when the value and its type are equal. നമുക്ക് വാല്യൂ ഈക്വൽ ആവണം, അതേപോലെ അതിൻ്റെ ഡാറ്റ ടൈപ്പും ഈക്വൽ ആവണം.
ജാവാസ്ക്രിപ്റ്റിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഡാറ്റ ടൈപ്പ് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് പറയണ്ട. അതുകൊണ്ട് ഇതിൽ കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ട്രിപ്പിൾ ഈക്വൽ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐഡൻറ്റിക്കൽ ഓപ്പറേറ്ററാണ്, ഐഡൻറ്റിറ്റി ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന ഓപ്പറേറ്ററാണ്, വിച്ച് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു പെർഫോം ഐഡൻറ്റിറ്റി ഓഫ് ഓപ്പറൻസ്. In this case, the values we are checking whether the value is equal and whether the type is equal. If both are equal, then it returns true. Next is not equal to, which checks whether both operands are equal or not. If they are not equal, it returns true. Not equal ആകുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് true return ചെയ്യാം. Not double equal to, which is non-identity operator. നമ്മൾ ട്രിപ്പിൾ ഈക്വൽ ടു പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ നോട്ട് ഡബിൾ ഈക്വൽ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐഡൻറ്റിറ്റിയുടെ നെഗേഷനാണ്. അതായത് നമുക്ക് നോട്ട് ഐഡൻറ്റിറ്റി ഓപ്പറേറ്ററാണ്. അവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെക്ക് ചെയ്യും, ഈക്വൽ വാല്യൂ, നോട്ട് ഈക്വൽ വാല്യൂ ആൻഡ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടൈപ്പ്. അതാണെങ്കിലാണ് നമ്മൾ വാല്യൂ ട്രൂ റിട്ടേൺ ചെയ്യാം. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ഗ്രേറ്റർ than operator, which is used to perform whether an operand is greater than the other operand. Next is less than, which checks whether an operand is less than the other operand. Next is greater than or equal to, which checks for greater than or equal to the other operand. Next is less than or equal to, which checks whether the operand is less than or equal. Next is question mark, which is a ternary operator. We normally called it as conditional operator. നമുക്ക് അവിടെ 3 ഓപ്പറൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അതിനെ എന്ത് വിളിക്കുന്നത്, ടേണറി ഓപ്പറേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ. അതിൻ്റെ സിൻടാക്സ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. നമ്മൾ കണ്ടീഷണൽ ഓപ്പറേറ്റർ എവിടെ പറയും, നമ്മൾ കണ്ടീഷണൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് പഠിക്കുമല്ലോ, ഇഫ് എൽസ്, അവിടെ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ടേണറി ഓപ്പറേറ്റർ പറയും. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കമ്പാരിസൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടേണറി ഓപ്പറേറ്ററാണ് എന്ത്, ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക്. ദാറ്റ് ഈസ് നോർമലി നോൺ ആസ് കണ്ടീഷണൽ ഓപ്പറേറ്റർ. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ലോജിക്കൽ ഓപ്പറേറ്റർ, which is also used in the case of if, while, do while, etc. We are mainly using this to combine two statements. നമുക്ക് 2 സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സിനെ കമ്പൈൻ ചെയ്യണം. അതിനാണ് നമ്മൾ ലോജിക്കൽ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇഫിൽ യൂസ് ചെയ്യണം, ഇഫ് എ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ബി ആൻഡ് എ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സി. അപ്പോൾ അവിടെ 2 സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ്, എ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ബി എന്ന് പറയുന്നതും എ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സി എന്ന് പറയുന്നതും 2 കമ്പാരിസൺസിനെ നമ്മൾ കമ്പൈൻ ചെയ്യണം. അവിടെ കമ്പൈൻ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ആൻഡ് ഓപ്പറേറ്റർ യൂസ് ചെയ്യാം. ലോജിക്കൽ ആൻഡ് മീൻസ് ബോത്ത് നീഡ്സ് ടു ബി ട്രൂ. അതായത് നമുക്ക് രണ്ടും ട്രൂ ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ ട്രൂ റിട്ടേൺ ചെയ്യുള്ളൂ. ലോജിക്കൽ ഓർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓറാണ്. അതായത് നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം ട്രൂ ആയി വന്നാൽ മതി. നമ്മൾ 2 കണ്ടീഷൻ കൊടുക്കും, അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം ട്രൂ ആയി വന്നാൽ മതി. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് നോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താണോ കമ്പാരിസൺ കൊടുക്കുന്നത്, നോട്ട് അതല്ല എന്ന് മീൻ ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ നോട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് type operators. Type operators are used in JavaScript. There are mainly 2 types, type of and instance of. Type of operator returns the type of a variable. Suppose we are giving a variable as argument of type of operator, then it returns the type of that variable, whether it is integer or floating point number or string, which is returned using this type of operator. Next is instance of operator, which returns true if an object is an instance of an object type. ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഒബ്ജക്റ്റ് ടൈപ്പിൽ വരുന്ന ഒബ്ജക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ എന്ത് റിട്ടേൺ ചെയ്യും, ട്രൂ റിട്ടേൺ ചെയ്യും. ഇഫ് ആൻ ഒബ്ജക്റ്റ് ഈസ് ആൻ ഇൻസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ആൻ ഒബ്ജക്റ്റ് ടൈപ്പ്, ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഒബ്ജക്റ്റ് ടൈപ്പിൽ വരുന്നതാണെങ്കിൽ, നമ്മൾ ക്ലാസ് കൺസെപ്റ്റിൽ പഠിക്കുന്നതാണ്, ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഒബ്ജക്റ്റ് ടൈപ്പിൽ വരുന്നതാണ് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് എങ്കിൽ, അതാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ട്രൂ റിട്ടേൺ ചെയ്യും. അതിനാണ് നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റൻസ് ഓഫ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പ്രോഗ്രാമിംഗ് വരുമ്പോഴേ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് മനസ്സിലാവുള്ളൂ. ഓക്കെ. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ബിറ്റ് വൈസ് ഓപ്പറേറ്റർ. നമുക്കിത് ബിറ്റ് വൈസ് ആയിട്ട് ഓപ്പറേഷൻസ് പെർഫോം ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, ബിറ്റ് വൈസ് ഓപ്പറേറ്റർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മുടെ ഓപ്പറൻറ്റിനെ which is converted into binary. Then we are performing the operation on each bit of that binary value. അല്ലേ, നമ്മൾ അതിൻ്റെ മുകളിലാണ് പെർഫോം ചെയ്യുന്നത്. ഓരോ ബിറ്റിൻ്റെ മുകളിലും നമ്മൾ ഓപ്പറേഷൻ പെർഫോം ചെയ്യും. അതാണ് ബിറ്റ് വൈസ് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ആൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, ബോത്ത് ആർ 1. ആ കേസിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നത്,
ട്രൂ റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ 5 and 1 എന്ന് പറയുമ്പം 0 1 0 1 ആണ് നമ്മുടെ 5ൻ്റെ ബൈനറി വാല്യൂ. അതേപോലെ 1ൻ്റെത് 0 0 1 ആണ്. അപ്പോൾ 1 1 ഡോട്ട് ഓപ്പറേഷനാണ് ചെയ്യുന്നത്. 1 1 എന്ന് പറയുന്ന കേസിൽ എന്ത് റിട്ടേൺ ചെയ്യും? 1 റിട്ടേൺ ചെയ്യും. ബാക്കി എല്ലാ കേസിലും 0 ആണ് റിട്ടേൺ ചെയ്യുക, അല്ലേ? 0 ആണ് കാൽക്കുലേഷൻ വരിക. അപ്പോൾ അവിടെ എന്താണ് ബിറ്റ് വൈസ് ആയിട്ട് ആൻഡ് ഓപ്പറേഷൻ പെർഫോം ചെയ്തിട്ട് റിസൾട്ട് വരും. The OR operator is same as AND. In this, the difference is which returns 1 when either of the operand is 1. ഏതെങ്കിലും ഒരു ഓപ്പറൻറ്റ് 1 ആണെങ്കിൽ റിസൾട്ടിൽ എന്തായിരിക്കും? 1 ആയിരിക്കും. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഓപ്പറേറ്റർ വിച്ച് നെഗേറ്റ് ദി ബൈനറി ഓപ്പറൻറ്റ്. നമ്മുടെ ഓപ്പറൻറ്റിനെ എന്ത് ചെയ്യും? നെഗേറ്റ് ചെയ്യും. സീറോസിനെ വൺസ് ആക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്യും, വൺസിനെ സീറോസ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് എക്സോർ. എക്സോർ എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? എക്സോർ ഓപ്പറേഷൻ പെർഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുക? ബോത്ത് ഓപ്പറൻസ് ഡിഫറെൻ്റ് ആവുന്ന കേസിലാണ് നമുക്ക് 1 വരിക, അല്ലേ? ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എക്സോർ അപ്ലൈ ചെയ്തത് നോക്കൂ. 0 1 0 1 എക്സോർ 0 0 1. അപ്പോൾ അവിടെ എന്ത് വന്നു? 1 1 എന്ന് പറയുമ്പം ഈക്വലാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ കേസിൽ 0 വന്നു. 0 0 എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഈക്വലാണ്, അവിടെയും 0 വന്നു. നെക്സ്റ്റ് 1 0 എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ടും ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്, അതായത് 1 0. അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് റിസൾട്ടിൽ എന്ത് വന്നു? 1 വന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് 0 fill ലെഫ്റ്റ് ഷിഫ്റ്റ്. ദിസ് ഓപ്പറേറ്റർ ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു ഷിഫ്റ്റ് ദ ബിറ്റ്സ് ടു ലെഫ്റ്റ്. ലെഫ്റ്റിലേക്ക് നമ്മുടെ വാല്യൂസിനെ, നമ്മുടെ ബൈനറിയിലെ ഓരോ ബിറ്റിനെയും ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും. എന്നിട്ട് ബ്ലാങ്ക് ആയിട്ട് വരുന്ന അവിടെ 0യെ ഫില്ല് ചെയ്യും. അതാണ് 0 fill ലെഫ്റ്റ് ഷിഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതേപോലെ സൈൻഡ് റൈറ്റ് ഷിഫ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൈറ്റിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും, സൈൻ പ്രിസർവ് ചെയ്യും. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് 0 fill റൈറ്റ് ഷിഫ്റ്റ്. ഇതിലെന്താ ചെയ്യുക? റൈറ്റിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും, ബ്ലാങ്ക് വരുന്നതിൽ 0 ഫില്ല് ചെയ്യും. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് സ്ട്രിങ് ഓപ്പറേറ്റർ. ദ പ്ലസ് ഓപ്പറേറ്റർ വിച്ച് ഈസ് എ കൺകാറ്റിനേഷൻ ഓപ്പറേറ്റർ ഇൻ സ്ട്രിങ് വിച്ച് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു കൺകാറ്റിനേറ്റ് 2 strings. നമുക്ക് 2 സ്ട്രിങ്സിനെ കൺകാറ്റിനേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? സ്ട്രിങ് ഓപ്പറേറ്റർ ആയിട്ടുള്ള പ്ലസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സപ്പോസ് ടെക്സ്റ്റ് 3 ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടെക്സ്റ്റ് 1 പ്ലസ് ടെക്സ്റ്റ് 2. അങ്ങനെ നമ്മൾ കൊടുത്താൽ ടെക്സ്റ്റ് 1ൽ എന്താണോ സ്ട്രിങ് ഉള്ളത് അതേപോലെ ടെക്സ്റ്റ് 2ൽ എന്താണോ സ്ട്രിങ് ഉള്ളത് അത് രണ്ടും കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് ടെക്സ്റ്റ് 3ൽ അസൈൻ ചെയ്യും. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് പ്ലസ് ഈക്വൽ ടു വിച്ച് ഈസ് എ ഷോർട്ട് ഹാൻഡ് ഓപ്പറേറ്റർ. ടെക്സ്റ്റ് 1 പ്ലസ് ഈക്വൽ ടു ടെക്സ്റ്റ് 2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ചെയ്യുക? ടെക്സ്റ്റ് 1 ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടെക്സ്റ്റ് 1 പ്ലസ് ടെക്സ്റ്റ് 2. അതായത് ടെക്സ്റ്റ് 1ലുള്ള സ്ട്രിങ്ങും ടെക്സ്റ്റ് 2ലുള്ള സ്ട്രിങ്ങും കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് ടെക്സ്റ്റ് 1ൽ തന്നെ സ്റ്റോർ ചെയ്യും. അതാണ് സ്ട്രിങ് ഓപ്പറേറ്റർ ആയിട്ടുള്ള പ്ലസ് ഈക്വൽ ടു പെർഫോം ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് നമ്മുടെ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ഇൻ ജാവാസ്ക്രിപ്റ്റ്. ഇത് ക്ലിയർ ആയോ എല്ലാവർക്കും? ക്ലിയർ ആയിട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.